Hi students, good afternoon to all. Today we are going to discuss about nervous system of cockroach. The nervous system of cockroach consists of supraesophageal ganglion, subesophageal ganglion, nerve ring, circumesophageal connectives and double ventral nerve cord. The nervous system of cockroach consists of supraesophageal ganglion, subesophageal ganglion, supra and subesophageal ganglion. It is connected by the circumesophageal connectives or commissure. And next one is the double ventral nerve cord. What is a ganglion? What is ganglion? The cluster of nerve cell. So that is called ganglion. Cluster of nerve cell is called a ganglion. The nervous system of cockroach, it consists of central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system and peripheral nervous system. See the first one. See the diagram. So this is this one is called supraesophageal ganglion and this one is called subesophageal ganglion. So supra and the subesophageal ganglion, it is connected by circumesophageal commissure or connectives. Circumesophageal connectives or commissure. Nerve system of cockroach, it consists of 9 ganglion. Nerve system of cockroach, it consists of 9 ganglion. First, the 9 ganglion, it consists of 2 categories. 3 for thoracic ganglion, and 6 for abdominal ganglion. Already I told what is ganglion? Cluster of nerve cells, nerves. So that is called ganglion. Cockroach have 9 ganglion, 3 for thoracic ganglion and 6 for abdominal ganglion. See, so first 3 thoracic ganglion, 3 thoracic ganglion. Next 6 one more time listen. Supraesophageal ganglion, subesophageal ganglion, connected by circumesophageal connectives. Cockroach has 9 ganglion, 3 for thoracic ganglion. First 3. This first 3 thoracic ganglion. First one prothoracic ganglion. Second one mesothoracic ganglion. Third one metathoracic ganglion. So these are the 3 thoracic ganglion. First one prothoracic ganglion, second one mesothoracic ganglion and third one metathoracic ganglion. And see next abdominal ganglion, 6 abdominal ganglion. 6 abdominal ganglion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 abdominal ganglion. All this ganglion
connected by double ventral nerve cord. All this ganglion connected double ventral nerve cord. All this ganglion connected by double ventral nerve cord. So first abdominal ganglion, first, second, third, fourth, fifth and sixth. Sixth abdominal ganglion is located in the seventh segment. Okay, same. The nervous system of cockroach. Nerve ring, ganglion double ventral nerve cord, subesovagal ganglion, circumesophageal connectives and double ventral nerve cord. The nerve ring is present around the esophagus in the head capsule. Here, the nerve ring is present around the esophagus in the head capsule and it is formed by the supraesophageal ganglion. So this is the supraesophageal ganglion or brain. The nerve ring is present around the esophagus in the head capsule and it is formed by the supraesophageal ganglion. Is called a brain. The brain is mainly a sensory and endocrine center. The brain is mainly so that's called the supraesophageal ganglion is mainly sensory and endocrine center. Sensory and endocrine centers and it's lying above the esophagus and lies above the esophagus. Already I told above the esophagus, that is called the supraesophageal ganglion. உணவு குழல் மேல் நரம்பு செல் திரள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம். உணவு குழல் மேல் நரம்பு செல் திரள், உணவு குழலுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால உணவு குழல் மேல் நரம்பு செல் திரள் supraesophageal ganglion. It is act as a sensory and endocrine center. அதாவது மூளை அல்லது இந்த உணவு குழல் மேல் நரம்பு செல் திரளானது உணர்ச்சரி உறுப்பாகவும் நாளமெல்லாம் சுரப்பியாகவும் பணியாற்றுகிறது. உணர்ச்சரி உறுப்பாகவும் சென்சரி, endocrine சென்டர் நாளமெல்லா சுரப்பி மையமாகவும் பணியாற்றுகிறது. Here, see the sensory and endocrine center and lies above the esophagus. And next one, subesophageal ganglion. Below the esophagus located the subesophageal ganglion. உணவு குழல் கீழ் நரம்பு செல் திரள். Subesophageal ganglion is the motor center that control the movement of the mouth parts, leg and wings. Subesophageal ganglion is the motor center that control the movements of the mouth parts, legs and wings. அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இயக்கு மையமாக செயல்படும் தொண்டை கீழ் நரம்பு செல் திரள்னு சொல்லக்கூடியது. அது உணவுக்குழல் கீழ் நரம்பு செல் திரள்னு சொல்லக்கூடியது பார்த்திங்க அப்படின்னா வாயுறுப்புகள், கால்கள் மற்றும் இறக்கைகளின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது. It control the mouth parts, legs and wings. It lies below the esophagus. Below the esophagus, that is called the subesophageal ganglion. Above the esophagus, that is called the supraesophageal ganglion and is formed by the fusion of the paired ganglia. Of mandibular, maxillary and labial segments of the head region. Okay, listen, it lies below the esophagus and formed by by the fusion of the paired ganglia. அதாவது இணை நரம்பு செல் திரள்கள்னு சொல்லக்கூடியது. எப்படி ஃபியூஸ் ஆகுது ரெண்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா fusion of paired ganglia of mandibular, maxillary and labial segment of the head region. You know very well about this maxillary, mandibular, wing region. Already we are discussed earlier classes morphology of the cockroach. And see next one, a pair of circumesophageal connectives is present around the esophagus. It connecting the supraesophageal ganglia
with the sub-esophageal ganglion. Already I told. Supra and sub-esophageal ganglion, it is connected by the circumesophageal connectives. Circumesophageal connectives. And next one, the double ventral nerve cord is solid. Double ventral nerve cord is a solid, ganglionated, and arise from the sub-esophageal ganglion. Where it is arise? Not for the supra. It is arise from the sub-esophageal ganglia. The double ventral nerve cord is solid, ganglionated, and arise from the sub-esophageal ganglion, not supraesophageal ganglion, and extend up to 7th abdominal segment. And extend up to 7th abdominal segment. See the next one. Already I told 3 thoracic ganglia are present. 3 thoracic ganglia are present. One in each thoracic segment, and 6 abdominal ganglia in the abdominal region. Already I told 3 thoracic ganglia. Cockroach have 9 ganglion. 3 for thoracic ganglia, 6 for abdominal ganglia. 3 for thoracic ganglia means first one prothoracic ganglion, second one mesothoracic ganglion, and third one metathoracic ganglion. And next 6 abdominal ganglia in the abdominal region. And see the next one is very, very important. In cockroach, the sense organs are antennae, compound eyes, labrum, maxillary palms, labial palms, and anal cells. Already know. Earlier we have discussed the morphology of the cockroach. Antenna, compound eyes, labrum, maxillary palms, labial palms, and anal cells. தமிழ் சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கரப்பான் பூச்சியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உணர்கொம்பு நீச்சிகள், ஆண்டனே, கூட்டு கண்கள், காம்பவுண்ட் ஐஸ், லேபரம், மேலுதடு, மேக்ஸிலரி பால்ப்ஸ், துருவுத்தாடை நீச்சிகள்னு சொல்லக்கூடியது, லேபியல் பால்ப்னு சொல்லக்கூடியது, கீழுதடு நீச்சிகள், அண்ட் ஆனல் செர்சி தமிழ் சொன்னோம் அப்படின்னா வந்து மலப்புளை தண்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட், the receptor for the touch is very, very important. One more question. The receptor for touch, that's what that is called the thigmoreceptor. The receptor for touch, that is called the thigmoreceptor. Where is located? Is located in the antenna, maxillary palms, and anal cerci. One more question. The receptor for touch, that is called thigmoreceptor. It is located in the antenna, maxillary palms, and anal cerci. ஸோ அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உணர்கொம்பு நீச்சிகள்னு சொல்லக்கூடியது, உணர்கொம்பு நீச்சிகள், துருவுத்தாடை நீச்சிகள் மற்றும் மலப்புளை தண்டு ஆகியவற்றில் வந்து பார்த்தோம்னா வந்து தொடு உணர்விகள், அதாவது திக்மோ ரிசெப்டார்னு சொல்லக்கூடிய தொடு உணர்விகள், திக்மோ அதான் டச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய தொடர்றது. ஓகேங்களா? அங்கெல்லாம் இது வந்து இருக்குதா சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ த நெக்ஸ்ட் ஒன், த ரிசெப்டார் ஃபார் த ஸ்மெல். ரிசெப்டார் ஃபார் ஸ்மெல், மனங்கள் வந்து நுகரக்கூடியது. த ரிசெப்டார் ஃபார் ஸ்மெல், ஸோ தட்ஸ் வாட் தட் இஸ் கால்ட் ஆல்ஃபேக்டரி ரிசெப்டார், is found on the antennae. That is located, is found on the antennae. ஓகேங்களா? அதாவது மனங்களை நுகரும் நுகர்ச்சி உணர்விகள் உணர்கொம்பு நீச்சுகளிலும், சுவை உணரும் உணர்விகள் அரைவைத்தாடை நீச்சுகளிலும் கீழ் உதட்டிலும் அமைந்துள்ளன. அதான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ரிசெப்டர் ஃபார் த ஸ்மெல், ஆல்ஃபேக்டரி ரிசெப்டர் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஆண்டனே. அதே மாதிரி த ரிசெப்டர் ஃபார் த டேஸ்ட், தட் இஸ் கால்ட் த கஸ்டேட்டரி ரிசெப்டார். இட்ஸ் கால்ட் த கஸ்டேட்டரி ரிசெப்டார். Where it is located? Is found on the palms of the maxilla and labium. ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சுவை உணரும் உணர்விகள் எங்கடா இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேஸ்ட், தட்ஸ் கால்ட் தி கஸ்டேட்டரி ரிசெப்டார்னு சொல்லக்கூடியது. அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறவத்தாடை நீச்சுகளிலும் கீழ் உதட்டிலும் அமைந்துள்ளன. பால்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸிலா அண்டு லேபியம். ஓகே, டேஸ்ட்னா கஸ்டேட்டரி ரிசெப்டார், ஸ்மெல்னா ஆல்ஃபேக்டரி ரிசெப்டார், touchna thigmoreceptor. Okay, see next one. So next I go to dermoreceptor. What is a dermoreceptor? Dermoreceptors are found in the first 4 dorsal segment of the leg. Dermoreceptor are found on the first 4 dorsal segment of the neck region. It's very, very important. Dermo அப்படினா வந்து
டெம்பரேச்சர் வந்து உணரக்கூடியது. தமிழ் சொன்னால் வெப்ப உணர்விகள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அது எங்கடா இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு காலின் முதல் 4 கணுக்களில், கரப்பான் பூச்சி இருக்குல்லப்பா அவனுக்கு, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலோட முதல் 4 கணுக்களில் வெப்ப உணர்வுகள் வந்து உள்ளன. ஒன்றாவது வந்து கேட்பாங்க. தெர்மோரிசெப்டர்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் 4 dorsal segment on the legs. Next one is very very important. The receptors chordotonal. The receptors chordotonal found on the anal cerci. The receptor chordotonal is found on the anal cerci, which is respond to the air or earthborne vibrations. Very very important. காற்று மற்றும் நில அதிர்வுகளை உணரும் கார்டோடோனல் உணர்வுகள் மலப்புளை தண்டுகளில் அமைந்துள்ளன. தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோப்பா. கார்டோடோனல்னு சொல்லக்கூடியது உணர்வுகள்னு சொல்லக்கூடிய எது எது உணரக்கூடியதுப்பா? காற்று மற்றும் நில அதிர்வுகளை உணரக்கூடிய கார்டோடோனல் உணர்வுகள் எங்க இருக்கு? மலப்புளை தண்டுகள்னு சொல்லக்கூடியது. ஓகேங்களா? anal cerci. The receptor chordotonal is found on the anal cerci, which respond to air or earthborne vibration. காற்று மற்றும் நில அதிர்வுகளை உணரக்கூடியது. The photoreceptor. The photoreceptors of the cockroach, it consists of the pair of compound eyes. Very very important. The ஒளி உணரக்கூடியது. The photoreceptors of the cockroach consist of the pair of compound eye. தமிழ் சொன்ன கூட்டு கண்கள் சொல்லுவாங்க. pair of compound eyes at the dorsal surface of the head region. அது எங்க இருக்கு? கரப்பான் பூச்சியின் தலையின் முதுகுப்புற பரப்பில் அமைந்துள்ள ஓர் இணை கூட்டு கண்கள் சொல்லக்கூடியது. காம்பவுண்ட் ஐ, ஓர் இணை கூட்டு கண்கள் என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது? போட்டோ ரிசெப்டரா ஆக்ட் பண்ணுது. ஒளி உணர்வியாக செயல்படுகிறது. The pair of compound eye act as a photoreceptor. Where it is located? The dorsal surface of the head region. Each eye is formed about 2000 simple eyes. It's called ommatidia. Each eye is formed of about 2000 simple eyes called ommatidia, in singular ommatidium. கரப்பான் பூச்சியின் தலையின் முதுகுப்புற பரப்பில் அமைந்துள்ள ஓரிணை கூட்டுக்கண்கள் ஒளி உணர்வாக செயல்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். போட்டோ ரிசெப்டர் ஆர்கன். ஒவ்வொரு கண்ணிலும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுமார் 2000 எளிய கண்களால் ஆன ஒமட்டேடியா வந்து காணப்படுகிறது. ஒவ்வொரு கண்ணிலும் அந்த காம்பவுண்ட் பேராப் காம்பவுண்ட் நம்ம சொல்லிட்டோம்பா. அது எங்கே இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். டார்சல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஹெட் ரீஜன். ஒவ்வொரு ஐயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈச் ஐ இஸ் ஃபார்ம்டு அபவுட் 2000 சிம்பிள் ஐன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஒவ்வொன்றுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ணிலும் சுமார் 2000 எளிய கண்களான ஒமட்டேடியா வந்து காணப்படுகின்றன. பார்த்துக்கோங்க. ஈச் ஐ இஸ் ஃபார்ம்டு அபவுட் த 2000 simple eyes called ommatidia. Okay, so next I go to see 2000 simple eyes called ommatidia, singular ommatidium, through which the cockroach can receive several images of an object. அதாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ஒமட்டீடியான்னு சொல்கிறது என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதன் வழியாக தான் என்ன பண்ணுறா அந்த கரப்பான் பூச்சி எல்லாமே பொருளோட பல பிம்பத்தை இது வந்து உணர்தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எது வழியாக? இந்த ஒமட்டீடியான்னு சொல்லக்கூடிய எலி கண்கள்னு சொல்கிறாங்களப்பா, அது வழியாக தான் பொருளோட பல பிம்பத்தை எது உணர்துன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கரப்பான் பூச்சி வந்து உணர்தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. உத்தரம் பார்ப்பா கேன் ரிசீவ் செவரல் இமேஜஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் த்ரூ த ஒமட்டீடியா. ஸோ திஸ் 2000 simple eye is called ommatidia அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் விஷன் இஸ் நோன் அஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மொசைக் விஷன். ஸோ இந்த வகையான அந்த பார்வைக்கு என்ன சொல்கிறாங்கப்பா? மொசைக் பார்வை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தமிழ் சொன்னால் வந்துட்டு மொசைக் பார்வைன்னு சொல்லக்கூடியது முழுமையற்ற பகுதி பார்வைன்னு சொல்லக்கூடியது, இன்கம்ப்ளீட் விஷன் சொல்லக்கூடியது. இன்கம்ப்ளீட் விஷன், தட் இஸ் கால்ட் த மொசைக் விஷன். Through which cockroach can receive several images of an object. This kind of vision is known as mosaic vision. Why it is called the mosaic vision? Because of the reason with more sensitivity but less resolution. இந்த பார்வையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உணர்த்தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும். This kind of vision is known as mosaic vision with more sensitivity இருக்கும். ஆனால் என்னவா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அதனுடைய தெளிவுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசல்யூஷன் சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனுடைய தெளிவு திறன் சொல்லக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க? மொசைக் விஷன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது தெளிவாக பார்த்துக்கோ. ஸோ திஸ் இஸ் த ஓவரால் நர்வ் சிஸ்டம் ஆஃப் காக்ரோச்.
Okay, so what is vomitoidea? Cockroach. It consists of the pair of common eye that act as a photoreceptor. Where is located? The dorsal surface of the head region. Each and every eye is formed about how many simple eye? 2000 simple eyes. So that is called the vomitoidea. What is the role of the vomitoidea? Through which the cockroach can receive the several images of an object. So this kind of vision, so that is called the mosaic vision. So mosaic vision has more sensitivity but less resolution. So this is the overall nervous system of cockroach. It's very very important terms for this nervous system of cockroach. Supraesophageal ganglion and subesophageal ganglion. Supra and sub is connected by the circumesophageal connective circumcisor. All this ganglion is connected by the double ventral nerve cord. And very important, 3 thoracic ganglion, 6 abdominal ganglion, and some of the receptors. Okay, see the next one. So next I go to see this diagram. One more time is explain. So this is called the cerebral ganglia, brain, supraesophageal ganglion. This one is the subesophageal ganglion, brain, supra and sub. So is connected by the circumesophageal connectives. And 3 for the thoracic ganglia. 3 for thoracic ganglia. So this is for the abdominal ganglia. 6 abdominal ganglion. So this is ventral nerve cord, double ventral nerve cord. This is the double ventral. All this ganglion is connected by the double ventral nerve cord. This is for the last abdominal ganglion. Last abdominal ganglion. Okay. See next. Next one, excretory system of cockroach. Excretory system of cockroach. அதாவது காக்ரோச்சோட கற்பன் பூச்சியோட கழிவு நீக்கும் மண்டலம், அதை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் காக்ரோச் வந்து படிச்சிருப்பீங்க. அதில் இதை பற்றின விஷயம் வந்து கொஞ்சம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் மெயினாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இங்கே த malphizian tubules are the main excretory organ of cockroach. Malphizian tubules are the main excretory organ. One more question. So write the excretory organ of the cockroach, that is called the malphizian tubules, which help eliminate the nitrogenous waste from the body in the form of uric acid. அப்போ இந்த malphizian tubule வேலை என்னென்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு, ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணும், எலிமினேட் பண்ணும். இதில் இருக்கக்கூடியது பாடியில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் நமக்கு என்ன பண்ணும், எலிமினேட் பண்ணும். எந்த ஃபார்மில் வந்து அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா யூரிக் ஆசிட் ஃபார்மில். ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் வை த காக்ரோச் என்ன அனிமல் சொல்கிறாங்க இப்போ அவனுக்கு யூரிகோடெலிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுங்க. பிகாஸ் it excrete the uric acid in the form of the uric acid. It excrete the nitrogen waste in the form of uric acid. That's why that is called uricotelic. இப்போ காக்ரோச் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், யூரிகோடெலிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஏன்னா அந்த நைட்ரஜன் வேஸ்ட்டை எந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து எலிமினேட் பண்ணுது, யூரிக் ஆசிட் ஃபார்மேட்டில் எலிமினேட் பண்ணுறதுனால அது நம்ம என்ன சொல்கிறோம், யூரிகோடெலிக் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது இல்லாமல், அதாவது malphizian tubules இல்லாமல் வேறு என்னென்ன இதில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா, இன் அடிஷன் ஃபேட் பாடி, நெப்ரோசைட், கியூட்டிக்கல், யூரிகோஸ் கிளான்ஸ் ஆர் ஆல்சோ எஸ்கேட்டரி ஃபங்க்ஷன். அதாவது malphizian tubules மட்டுமே இதில் வந்து எஸ்கேட்டரி ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ணுறது இல்லை. அது இல்லாமல் அதாவது ஃபேட் பாடி, நெப்ரோசைட்ஸ் இருக்குது, கியூட்டிக்கல் இருக்குது, அண்ட் யூரிகோஸ் கிளான்ஸ் இதுவும் என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து எஸ்கேட்டரி ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. பட் மெயினாக வந்து எஸ்கேட்டரி ஃபங்க்ஷன் வந்து செய்யக்கூடிய எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது, malphizian tubules மட்டும்தான். ஓகேங்களா? தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த malphizian tubules அது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சது தான், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்திலே இருக்கும். malphizian tubules are thin, long, filamentous, yellow colored structures attached at the junction of mid cut and iron cut. இது ஆல்ரெடி டைஜஸ்டிவ்ஸில் வந்து படிச்சிருப்பீங்க, செரிமான மண்டலத்தில் வந்து படிச்சிருப்பீங்க. malphizian tubules சொல்லக்கூடியது தின்னாக இருக்கக்கூடியது, லாங் ஃபிலமெண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது, என்ன கலரில் இருக்கும், எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடியது, எல்லோ கலர் ஸ்ட்ரக்சர்
அது எங்கடா இருக்குன்னா அட்டாச்சு அட் த ஜங்ஷன், எது ரெண்டும் சேரக்கூடிய இடத்துல வந்து அது இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு த ஜங்ஷன் மிட்கட்டு அண்ட் என்னது அங்கே ரெண்டும் சேரக்கூடிய இடத்துல தான் வந்து இருக்குதான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா these are the about 100 to 115 நம்பர்ஸ். எவ்வளோப்பா இருக்குது? 100 and 115 நம்பர். அண்ட் அட் ப்ரெசன்ட் எவ்வளோ பண்டல்ஸாக இருக்குது? நம்பராக சொல்லும்போது நம்ம 100 and 115 சொல்கிறோம். நம்ம அதே பண்டலாக சொல்லும்போது எப்படின்னா 6 to 9 பண்டல்ஸாக வந்து இருக்குதா சொல்லியிருக்காங்க. 6 to 9 பண்டல்ஸாக வந்து இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, முன்னோட்டை என்ன தமிழ் சொல்கிறோம் பார்த்துக்கோங்க. அதாவது கரப்பான் பூச்சியில் வந்து பார்த்தோன்னா வந்துட்டு முதன்மை கழிவு நீக்கும் உறுப்பாக வந்து எது இருக்குது அப்படின்னா வந்து மேல்ஃபீஜன் நுண்குழல், மேல்ஃபீஜன் டியூபிள்ஸ் வந்து இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் கழிவு பொருளை யூரிக் அமில வடிவத்தில் அது என்ன பண்ணுது? வெளியேற்றுது. ஓகேங்களா? அதாவது யூரிக் அமிலமாக அந்த கழிவு பொருளை வெளியேற்றுறதுனால ஸோ அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து யூரிகோடெலிக் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம். யூரிக் அமில நீக்கிகள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? கூடுதலாக அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கொழுப்பு உறுப்புகள், நெப்ரோசைட்டுகள், கியூட்டிக்கல், அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யூரிகஸ் சுரப்பிகள், இது எல்லாமே இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் என்ன எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு கழிவு நீக்கத்திற்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதேமாரி மேல்பீச்சின் நுண்குழல்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பொதுவாக எப்படி இருக்குன்னா வந்துட்டு ரொம்ப மெல்லியாக தான் தின்னாக இருக்கக்கூடியது, லாங்கா நீண்ட நூலிலை போன்ற வடிவத்துடன் மஞ்சள் நிறமாக வந்து காணப்படுறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த குடல் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் உணவு பாதையில் நடுக்குடல் மற்றும் என்னது பின்குடல், அதாவது என்னது மிட்கட் அண்ட் ஹைன் கட்னு சொல்கிறாங்களப்பா, நடுக்குடல் மற்றும் என்னது பின்குடல் சந்திக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து இது இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எண்ணிக்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோப்பா இருக்குது? 100 to 150 வரைக்கும் இருக்குது. இந்த நுண்குழல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6லேருந்து 9 தொகுப்புகள், அதாவது பண்டலாக வந்து இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூபிள், இந்த மேல்ஃபீஜன் டியூபிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் டியூபிள்ஸ் இஸ் லைன்டு பை, அதில் என்ன இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு டியூபிள் வந்து வந்துட்டு கிளாண்டுலார் அண்ட் சிலியேட்டட் செல்ஸ் வந்து இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஈச் டியூபிள் இஸ் லைன்டு பை கிளாண்டுலார் அண்ட் சிலியேட்டட் செல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொன்றுமே வந்து எப்படி இருக்குன்னு வந்து பார்த்துப்பா, ஒவ்வொரு நுண்குழலும் சுரப்பு செல்கள், அதான் கிளாண்டுலான்னு சொல்லக்கூடியது, சிலியேட்டட் செல்ஸ் சொல்லக்கூடிய குற்றியல் செல்கள்னு சொல்லுவாங்க, அதில் இருக்கிறதா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதிலிருந்து சேகரிக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகள் எல்லாமே பின்குடல்னு சொல்கிறாங்க, அது வழியாக வந்து வெளித்தரத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது கொடுத்துறாங்க பாரு, என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஈச் டியூபிள் ஸ்லைண்ட் பை என்னென்ன இருக்கிறதுல கிளாண்டுலா சிலியேட்டட் செல்ஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே, அந்த மேல்ஃபீஜன் டியூபிளுக்குள்ளே, அது வழி அது பாருங்கள். அண்ட் த வேஸ்ட் இஸ் எஸ்கிரேட்டட் அவுட் த்ரூ த என்னது ஹைன் கட்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது வழியாக சேர்க்கக்கூடிய இந்த கழிவுகள் எல்லாமே இதே வழியாக வெளியே தரத சொல்லியிருக்காங்க. பின்குடல், அதாவது ஹைன் கட் வழியானது வெளியே தரதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதேமாதிரி த கிளாண்டுலார் செல்ஸ் ஆஃப் த மேல்ஃபீஜன் டியூபிள்ஸ், இந்த கிளாண்டுலார் செல்ஸ் ஆஃப் த, அதாவது மேல்ஃபீஜன் டியூபிள்ஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த கிளாண்டுலார் செல்ஸ் அது எதெல்லாம் உனக்கு வந்து அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னா வாட்டர், சால்ட் அண்ட் என்னது நைட்ரஜன் ஸ்பேஸ் எல்லாத்தையும் உனக்கு என்ன பண்ணுது? உறிஞ்சுது, அப்சர்வ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? அது பார்த்துக்கோங்கப்பா. The glandular cells of the malpighian tubules absorb the water, salt and nitrogenous waste. எங்கிருந்து? From the hemolymph. எங்கிருந்து? From the hemolymph and transfer them into the lumen of the tubules அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? ஸோ இப்போ தெளிவாக பார்த்துக்கோ, மேல்ஃபீஜன் நுண்குழல்களில் உள்ள அந்த சொற்ப செல்னு சொல்கிறாங்களப்பா, அது நீர், உப்பு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, CO2 சொல்லக்கூடியது மற்றும் நைட்ரஜன் கழிவுகள்லேருந்து எதுலேருந்து பிரித்து எடுக்குது? ஹீமோலிம்பிலேருந்து பிரித்து அடிச்சு. சரியா? ஸோ நுண்குழலோட உட்பகுதிக்கு வந்து அனுப்புகிறது கொடுத்துருக்காங்க, அதான் லியூமன் ஆஃப் த டியூபிள்னு சொல்லக்கூடியது. சரியா? அது மட்டும் இல்லாமல் த செல்ஸ் ஆஃப் த டியூபிள்ஸ் ரீஅப்சார்ப் த வாட்டர் அண்ட் என்னது சர்டைன் இன்ஆர்கானிக் சால்ட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பை த கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டியூபிள்ஸ், இந்த டியூபிள்ஸ் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது நைட்ரஜன் ஸ்பேஸ் இஸ் புஷ்டு இன்டு தானது இலியம், அதாவது இண்டஸ்ட்ரியன் போகுது. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியன் உனக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா இலி இருக்கும். சரியா? நைட்ரஜன் ஸ்பேஸ் இஸ் புஷ்டு இன்டு என்னது இலியம், வேர் த மோர் வாட்டர் இஸ் என்னது ரீஅப்சார்ப்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த நுண்குழலின் செல்கள் வந்து பண்ணிட்டு நீர் மற்றும் கனிம உப்புகள் வந்து மீண்டும் உறிஞ்சறதா கொடுத்துருக்காங்க. அதே சமயத்தில் நுண்ணிலைகள் வந்து சுருங்கிறதுனால நைட்ரஜன் கழிவுகள் வந்து சிறுகுடல் பகுதிக்கு கடத்தப்பட்டு அதிகப்படியாக நீர் உறிஞ்சப்படுகிறது. மீதமுள்ள கழிவுப் பொருட்கள் வந்து மலக்குடலுக்குள் செல்லும் போது ஏறத்தாழ திடத்தன்மை பெற்ற யூரிக் அமிலம் மலக்கழிவுகளோடு சேர்த்து வெளியேற்றப்படுகிறது. பை த கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் திஸ் டியூபிள்ஸ் நைட்ரஜன் ஸ்பேஸ் இஸ் புஷ்டு எங்கே போது இலியம், எங்கே இருக்குன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் தான் இலியம் இருக்குது. வேர் த மோர் வாட்டர் இஸ் அகைன் ரீஅப்சார்ப்டு, இட்ஸ் மூவ்ஸ் இன்டு எங்கே போகுது உனக்கு ரெக்டம். ஓகேங்களா? லாஸ் ஆஃப் ஃபைனல் எங்கே போகுது? ரெக்டம் போகுது. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் எந்த ஃபார்மேட்டில்? சாலிட் யூரிக் ஆசிட், சாலிடு யூரிக் ஆசிட் இஸ் எஸ்கிரேட்டட் அலாங் வித் என்னது ஃபேக்கல் மேட்டர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து த எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் என்னது காக்ரோச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது. ஓகேங்களா? ஸோ தெளிவாக வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் இருக்குது. ஸோ அந்த டயக்ராம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சும்மா லைட்டாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த டயக்ராம் நான் போடுறேன்.
ஏன்னா இது எல்லாமே பிரான்ச்சாக இருக்குது. அந்த டியூபிள்ஸ் எல்லாம் பிரான்ச்சாக இருக்கக்கூடிய, இது ஒரு பிரான்ச்சு, அது ஒரு பிரான்ச்சு, எல்லாமே பிரான்ச்சாக வந்து இருக்கக்கூடியது. ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்துக்குவோம். ஸோ இது வந்து பிளைண்டு, எந்த ஓப்பனும் கிடையாது. இது என்ன சொல்லியிருக்கேன், பிளைண்ட் சைக்கிள்னு சொல்லக்கூடியது. இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சு தான் டைஜஸ்டில் படிச்சிருக்கோம். ஸோ இங்கே எல்லாமே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டு, வாட்ரு, நைட்ரஜன் ஸ்பேஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. சால்ட்டு, வாட்டர் அண்டு நைட்ரஜன் ஸ்பேஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ திஸ் இஸ் கால் த மிட் கட்டு. ஓகேங்களா, இந்த ரீஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குல்லப்பா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஹைன் கட், இந்த ரீஜன் என்னது ஹைன் கட்டு. ஸோ இது வந்து இன்டஸ்டைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ஆனஸு. ஓகே, ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து என்னது ரெக்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, இங்கே சென்ட்ரலில் இருக்குல்லப்பா, இது பேர் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே தான் நம்ம வந்து என்னது அந்த ஃபேக்கஸ் அண்ட் யூரின். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து மால்ஃபேஜன் டியூபிள்ஸ் சொல்லக்கூடியது. என்ன சொல்கிறாங்க, மால்ஃபேஜன் டியூபிள்ஸு. ஓகேங்களா, இதில் தான் சால்ட்டு, வாட்டர், நைட்ரஜன் எல்லாமே இருக்குது. அந்த மால்ஃபேஜன் டியூபிள்ஸ், இது வந்து மால்ஃபேஜன் டியூபிள்ஸ். இதுக்குள்ளே தான் உனக்கு என்ன இருக்குது, அந்த கிளாண்டுலர் செல்ஸ் இருக்குது, அண்ட் என்னது சிலியேட்டரி செல்ஸ் வந்து இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் அதுக்கு சிம்பிள் டயக்ராம் சொல்லக்கூடியது. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஜன் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னாட்டு இது இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்ரு, இன்ஆர்கானிக், அது மெயினாக வந்து பார்த்தோம்னா அயன்ஸ் அண்ட் என்னது வேல்யூபிள் ஆர்கானிக் மாலிகுல் எல்லாமே வந்து மறுபடியும் வந்து ரீஅப்சார்ப் பண்ணக்கூடியது. ஓகேங்களா, ஸோ இது தெளிவாக வந்து பார்த்துக்கோ. திஸ் இஸ் ஓவரால் எஸ்கேட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் காக்ரோச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டு ஆல்.